Page number 24, the Tughlaq dynasty. Listen, the Tughlaq dynasty ruled for close to 100 years. It produced two powerful sultans, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Now, look, the Tughlaq dynasty ruled for close to 100 years. Tughlaq dynasty close to 100 years. It produced two powerful sultans. Tughlaq dynasty is about close to 100 years, and this dynasty produced two powerful rulers. Two powerful rulers such as Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq are the two powerful rulers in Tughlaq dynasty. Okay. Which are the two powerful rulers in Tughlaq dynasty? Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq are the two powerful rulers in Tughlaq dynasty. First one, Ghiyasuddin Tughlaq. Tughlaq dynasty powerful two rulers are Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Any matter ruler നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം Ghiyasuddin Tughlaq. 1320 to 1325. 1320 മുതൽ 1325 വരെ, അതായത് 5 വർഷമാണ് ആര് ഭരിച്ചിരുന്നത്? Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq ruled the Tughlaq dynasty from 1320 to 1325. It is about 5 years. Okay. Ghiyasuddin Tughlaq ruled this dynasty is about 5 years. From 1320 up to 1325. Okay. The first ruler of this dynasty was Ghiyasuddin. He put down rebellions and strengthened the sultanate. He was succeeded by his son Jauna Khan, who took the title of Muhammad bin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq was the first ruler of Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty le onnamate ruler aayirunnu aare? First ruler aayirunnu aare? Ghiyasuddin Tughlaq. He put down rebellions and strengthened the sultanate. He put down rebellions and strengthened this sultanate. He was succeeded by his son Jauna Khan. He was succeeded his son. His son name was Jauna Khan, who took the title of Muhammad bin Tughlaq. Tughlaq dynasty is about close to 100 years. It produced two powerful rulers such as Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq are the two powerful rulers in Tughlaq dynasty. Then Tughlaq dynasty le first ruler aayirunnu Ghiyasuddin Tughlaq. Okay. Then the first ruler of Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. He put down rebellions and strengthened the sultanate. Then this Ghiyasuddin Tughlaq succeeded by his son. His son was Jauna Khan. Okay. കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായില്ലേ? Second one, Muhammad bin Tughlaq. Second one, Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq 1325 to 1351. Muhammad bin Tughlaq was a very powerful ruler. Ibn Battuta gives a lot of information about his reign. He tells us that the Sultan had great ideas and plans that failed because the common people could not understand them. Already we discussed about Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty is Tughlaq dynasty produced two powerful rulers such as Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. Then in this dynasty, first ruler was Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq ruled this dynasty from 1320 to 1325. It is about 5 years. Okay. Yes. Then second ruler, Tughlaq dynasty le second ruler aayirunnu Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq is the second ruler of Tughlaq dynasty. Okay. Yes. Muhammad bin Tughlaq was a very powerful ruler.
Ibn Battuta gives a lot of information about his reign. ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു? പവർഫുൾ റൂളർ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ 2 പവർഫുൾ റൂളർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് അല്ലെ. മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവർഫുൾ റൂളർ ആയിരുന്നു തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈബൻ ബത്തൂത്ത ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെയിനെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഈബൻ ബത്തൂത്ത നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. He tells us that Sultan had great ideas and plans that failed because the common people could not understand them. Ibn Battuta had given lot of information about the reign of Muhammad bin Tughlaq. Then ഇബൻ ബത്തൂത്ത പറയണത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഐഡിയാസും പ്ലാൻസും ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്ങും ഐഡിയാസും ഉള്ള ഒരു പവർഫുൾ റൂളർ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? കോമൺ പീപ്പിൾ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? Muhammad bin Tughlaq was a very powerful ruler in Tughlaq dynasty, and Ibn Battuta had given a lot of information about Muhammad bin Tughlaq. He had good ideas, good plans and etc. about their reign, but it was failed because common people cannot understand them. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഐഡിയാസും പ്ലാനും ഒക്കെ തകർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മക്കളെ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടാക്സേഷൻ ഇൻ ദ ദോബ്. എന്താ ദോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ദോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നദീതീരങ്ങള്, നദികളുടെ ഇടയിലുള്ളത്. നോക്ക്, ടാക്സേഷൻ ഇൻ ദ ദോബ്. To increase revenue collection, the Sultan raised the land tax in the Doab region. However, the king's timing was not good. The Doab was facing a severe famine during this period. To raise taxes at such a time was a mistake. Many peasants abandoned their land. Some of them revolted. Ultimately, the Sultan had to withdraw his orders. Okay, to increase revenue collection, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്, വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സുൽത്താൻ റേസ്ഡ് ദ ലാൻഡ് ടാക്സ് ഇൻ ദ ദോബ് റീജിയൻ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നദികളുടെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള നദീതീരങ്ങളിലുള്ള ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മനസ്സിലായോ? ലാൻഡ് ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കാരണം എന്താ? അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. നദീതീരങ്ങളിലെ ടാക്സ് ഡബിൾ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നില്ല ആഷിക്കെ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? നദീതീരങ്ങളില് അവിടെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഏത് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നദീതീരങ്ങളിലുള്ള ലാൻഡ് ടാക്സ് ഡബിൾ ഹാഫ് ആക്കിയിരുന്നു. 50-50 ആയിരുന്നു. 100% 50%, അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 50% ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അത് കാരണം എന്താ? അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നദീതീരങ്ങളില് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ 50-50 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് കൂടുതൽ ലാൻഡ് കിട്ടും, ടാക്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ റവന്യൂ കളക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? ലാൻഡ് ടാക്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ദോബ് റീജിയൻസിൽ അദ്ദേഹം ലാൻഡ് ടാക്സ് കൂട്ടി. However, the king's timing was not good. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ദോബ് റീജിയനിൽ ടാക്സ് കൂട്ടി. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു? രാജാവിന് നല്ല സമയമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് the Doab was facing a severe famine during this period. ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ദോബില് ഫാമിൻ മീൻസ് ക്ഷാമം നേരിട്ടു. എന്ത് ചെയ്യും? ടാക്സ് അടക്കാൻ പറ്റുമോ? ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ? യെസ്. To raise taxes at such a time was a mistake. ആ സമയത്ത് ടാക്സ് കൂട്ടിയത് ഒരു വലിയ തെറ്റായി പോയി. Many peasants abandoned them land. എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ peasants എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ലാൻഡ് ഉപേക്ഷിച്ചു, കൾട്ടിവേഷൻ നിർത്തി. Some of them revolted. Ultimately, the Sultan had to withdraw his orders. അങ്ങനെ ഫാമിൻ നേരിട്ടത് കൊണ്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഓർഡർ പിൻവലിച്ചു.
വിഡ്രോ ചെയ്തു. അപ്പം ടാക്സേഷന്റെ ദോബ് നോക്കുക. ദോബ് റീജിയനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂ കളക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ദോബ് റീജിയനിലെ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ രാജാവിന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സമയത്ത് അവിടെ ഫാമിൻ നേരിട്ടത് കൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? ലാൻഡ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. കുറെ ആൾക്കാർ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദിസ് റൂളർ വിഡ്രോഡ് ഹിസ് ഓർഡേഴ്സ്. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഓർഡർ അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇവിടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ മക്കളെ. All of you please read up to here. Taxation in the dog. All of you please read the Tughlaq dynasty. വായിച്ചോ? Okay, next one, shift of capital. In 1327, Muhammad bin Tughlaq decided to shift the capital of the empire from Delhi to Devagiri, which he renamed Daulatabad. Most historians believe that there were two reasons for it. In 1327, 1327, Muhammad bin Tughlaq decided to shift the capital of the empire from Delhi to Devagiri. അങ്ങനെ 1327 നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. എന്താണെന്നറിയോ? ക്യാപിറ്റല് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുക? ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റുക. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിട്ട് അതിന് പേര് മാറ്റി. എന്താണെന്നറിയോ? അതിന്റെ പേരെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? ദൗലത്താബാദ് എന്നാക്കി മാറ്റി. 1327 മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റി. എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്തു? ദേവഗിരിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റി എന്താക്കി മാറ്റി? ദൗലത്താബാദ് എന്നാക്കി മാറ്റി. മോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ വർ ടു റീസൺസ് ഫോർ ഇറ്റ്. കുറെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയാണെന്ത്? ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റല് ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്ന്. ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, the Sultan felt that he would be able to control and administer the empire better from Daulatabad since it was located in the center of the empire. ഒന്ന്. Second reason, the Mongols were a constant threat to Delhi. Daulatabad would be safe from Mongols attack. ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് ദൗലത്താബാദ് സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എംപയർ. ദൗലത്താബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എംപയറിന്റെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിരുന്നു.
ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തത് ദൗലത്താബാദ് സേഫ് ആണ് ഏതിൽ നിന്ന്? ഫ്രം മംഗോൾ അറ്റാക്സ്. ദൗലത്താബാദ് വുഡ് ബി സേഫ് ഫ്രം മംഗോൾ അറ്റാക്ക്. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദേവഗിരിയിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിയത് എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇൻ 1327 Muhammad bin Tughlaq decided to shift the capital from Delhi to Devagiri and renamed this capital as Daulatabad. There are two reasons for this shifting. Many historians believed that there are two main reasons for shifting this capital. First one, Daulatabad, since it was located the center of the empire. Second one, safe from Mongol attack. Mongol attack il ninnu രക്ഷപ്പെടാനും. രണ്ടാമത്തേത് ദൗലത്താബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിരുന്നു, എംപയറിന്റെ സെന്ററിലായ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ദൗലത്താബാദിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, പെയ്ത്തേ ഇവിടെ തന്നെയാണോ? ആണോ? ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താടാ? ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? Next paragraph. Muhammad bin Tughlaq ordered the entire population of Delhi to move to Daulatabad. People did not want to leave their homes but had to obey the king's orders. However, the king soon realized that it was impossible to keep a watch on the northern frontiers from Daulatabad. So he ordered to reshift of the capital. All the people who had gone to Daulatabad were asked to move back to Delhi. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റി. എങ്ങോട്ടേക്കാക്കി? ദേവഗിരിയിലേക്കാക്കി. അതിന്റെ പേര് ദൗലത്താബാദ് എന്നാക്കി. അല്ലെ? ഏത് വർഷമാണ്? 1327, 1327. രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഓർഡർഡ് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡൽഹി ടു മൂവ് ദൗലത്താബാദ്. എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഓർഡർ ചെയ്തു. എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തത്? മുഹമ്മദ് തുഗ്ലക്ക് ഓർഡർഡ് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡൽഹി ടു മൂവ് ടു ദൗലത്താബാദ്. ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറണം? ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് ഓർഡർ നൽകി. പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് വാണ്ട് ടു ലീവ് ദർ ഹോംസ്. പീപ്പിളിന്, ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? മാറേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഒബേ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. കാരണം നമ്മുടെ റൂളറാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറണം? ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറിയേ പറ്റൂ. ബട്ട് ഹാഡ് ടു ഒബേ ദ കിങ്സ് ഓർഡേഴ്സ്. എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് വീട് മാറേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് നമ്മുടെ കിങ്ങിന്റെ ഓർഡർ സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. However, the king soon realized that it was impossible to keep a watch on the northern frontiers from Daulatabad. Last നമ്മുടെ ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കിങ്ങിന് തന്നെ തോന്നി എന്താണ്? It is too difficult, അല്ലേ? It is too difficult. So he ordered to reshift of the capital. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? റീഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്യാപിറ്റലിനെ റീഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു. All the people who had gone to Daulatabad were asked to move back to Delhi. അങ്ങനെ ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറിയ ആൾക്കാര് എങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു? ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1327 മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക് shifted his capital from Delhi to Daulatabad, Delhi to Devagiri, and renamed this capital as Daulatabad. Then he ordered the entire population of Delhi to move to Daulatabad. Soon he realized that it was impossible. അല്ലേ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്തത് he ordered to reshift of the capital. ക്യാപിറ്റലിനെ വീണ്ടും റീഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ദൗലത്താബാദിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ദൗലത്താബാദിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുക. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്ന്. ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് ദൗലത്താബാദ് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തു.
വീണ്ടും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, വേണ്ട ദൗലത്താബാദ് വേണ്ട, നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു പോവുക, ഡൽഹിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കി. all of you please read. ഓക്കെ, ആൻമരിയ വായിച്ചോ, ഫിനിഷ് ആണോ? ഫെയ്ത്തെ, ഇനി ഫെയ്ത്തിനോടൊരു കാര്യം പറയാം. Okay, next paragraph. Next one, introduction of a token currency. Introduction of a token currency. In 1329, Muhammad bin Tughlaq introduced a token currency. There was a shortage of silver during this period. So the Sultan decided to mint coins of brass and copper for day-to-day use. These coins had the same value as pure silver coins. Further, they could be changed for silver coins at any time from the royal treasury. ഇനി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണിത്, ടോക്കൺ കറൻസി. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് അദ്ദേഹം ക്യാപിറ്റല് ദൗലത്താബാദിലേക്ക് മാറ്റി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു? 1327 1327 അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിട്ട് അതിന് പേര് ദൗലത്താബാദ് എന്ന് നൽകി. 1329, അതായത് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ടോക്കൺ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി ടോക്കൺ കറൻസി, മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് introduced a token currency in 1327. There was a shortage of silver during this period. ഈ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? സിൽവറിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നു. അങ്ങനെ 1329 അദ്ദേഹം ടോക്കൺ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നു. So the Sultan decided to mint coins of brass and copper for day-to-day use. ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടുവന്നു? brass and copper
copper coins. These coins had the same value as pure silver coins. ഇതിനെന്താ സിൽവർ കോയിൻസിന്റെ അതേ വാല്യൂ ആയിരുന്നു ഏതിനുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ കോയിൻസിനും, അതായത് കോപ്പർ കോയിൻസിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. Further, they could be exchanged for silver coins at any time from the royal treasury. റോയൽ ട്രഷറി ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു 1329 ടോക്കൺ കറൻസി. ടോക്കൺ കറൻസി കൊണ്ടുവന്ന ആരാ ടോക്കൺ കറൻസി കൊണ്ടുവന്നത്? മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് സിൽവറിന് ഷോർട്ടേജ് വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കൊണ്ട് കോയിൻസ് മിന്റ് ചെയ്തു. ഈ കോയിൻസിന് സിൽവർ കോയിൻസിന്റെ അതേ വാല്യൂ ആയിരുന്നു, അതിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്യുവർ ആസ് സിൽവർ കോയിൻസ്. ഓക്കെ, ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്? എനിബഡി? ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന്? ഉണ്ട്. Then ഒരു വർക്ക് തരാം, നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിക്കോ. All of you take your notebook. മിസ് നോട്ട്ബുക്ക് ഇല്ല. നീ എവിടെയാടാ ഫെയ്ത്തെ? Write a short note on Muhammad bin Tughlaq. ഒന്നാമത്തത് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിനെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് വൺ short note on Tughlaq dynasty. Short note on Tughlaq dynasty. Write a short note on Tughlaq dynasty. ഈ ലെസന്റെ നോട്ട് ഞാൻ തരില്ല കേട്ടോ, തനിയെ ചെയ്യണേ. എന്താ ഷോണെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാറ്റം മുഖത്ത്? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി. ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി. ഓക്കെ, മക്കളെ. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. See you in the next class. Okay, bye bye.